Hi, this is MSI Faz and welcome back to MSI Teaches Physics. আজকে আমরা SUVAT and projectile motion এর একটা worksheet করব. This worksheet will also be of two parts. Part 1 এ আমরা first 18 pages or 17 pages করব and then the remaining pages up to page 33 will be done in the part 2. So make sure to watch that as well. So let's start the worksheet. Question number 1 এ বলতেছে a ball rolls off a table with a horizontal velocity of 1.2 meters per second. So a ball is rolling off a table with a horizontal velocity of 1.2 and a horizontal velocity দিয়ে fall করা মানে ওর initial vertical velocity is 0. The ball takes 0.9 seconds to reach the ground and lands at distance s from the table as shown. So we are seeing যে ও একটা horizontal distance s meters দূরে গিয়ে ফল করতেছে and ওরা বলে দিয়েছে যে পুরোটুক ট্রাভেল করতে টাইম লাগতেছে 0.9 seconds. Now projectile motion এ যদি আমরা horizontal motion এর ইকুয়েশনটা ইউজ করি we know horizontal motion এ একটা ইকুয়েশন ইউজ করা হয় that is v is equals to d by t. So আমরা যদি v is equals to d by t টা অ্যাপ্লাই করি এখানে আমাদের ডিসটেন্সটা বের করতে হবে so velocity into time will give us the distance. Velocity, horizontal velocity is 1.2 and the time was 0.9 seconds. So 1.2 into 0.9 করলে we get the horizontal distance d. So যেহেতু এটা b এর সাথে ম্যাচ করতেছে therefore b will be our answer. Question number 2 তে বলতেছে the steps on an escalator move with a speed of 0.5 meters per second. The vertical component of their velocity is 0.3 meters per second upwards. Which of the following is the horizontal component of velocity for the escalator steps? So we can see যে আমাদেরকে resultant টা দিয়ে দিছে আমাদেরকে vertical টা দিয়ে দিয়েছে. What they are asking is এই যে একটা অ্যাঙ্গেলে ট্রাভেল করতেছে আমরা জানি অ্যাঙ্গেলে ট্রাভেল করলে একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টও থাকবে একটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্টও থাকবে হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা কত সেটা দে আর বেসিক্যালি আস্কিং এখন এখানে আমরা যদি একটু হেড টু টেল ডায়াগ্রাম মনে করি হেড টু টেল ডায়াগ্রামের মধ্যে যেটা করা লাগতো আমরা হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট আঁকতাম দেন হেড টু টেল জয়েন করে দিলে আমাদের রেজাল্টেন্ট হয়ে যেত and if the forces were horizontal and vertical তাহলে আর একটা 90 ডিগ্রি ক্রিয়েট করতো আর 90 ডিগ্রি ক্রিয়েট করলে we could use Pythagoras theorem to calculate the resultant velocity বা the resultant force. So এখানেও সেম জিনিস যেহেতু এখানে we can see there is a 90 degree forming আমরা Pythagoras theorem ইউজ করব that is 0.5 square is equal to 0.3 square plus the horizontal velocity square. So আমরা করলাম and এখান থেকে যদি আমরা horizontal velocity টাকে সাবজেক্ট করে ফেলি বা horizontal component টাকে সাবজেক্ট করে ফেলি we get root over 0.5 square minus 0.3 square which is 0.4. So আমাদের অ্যানসার B হচ্ছে এখানে দেন আমরা পার্ট 3 তে দেন আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে যদি চলে আসি দেন আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে যদি চলে আসি কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 তে আমাদেরকে বলতেছে a ball is traveling horizontally at a speed of 7 meters per second. So horizontal velocity টা বলে দিয়েছে 7. The ball hits a vertical wall and rebounds along its initial path at a speed of 5 meters per second. So we can see বলটা horizontally আসতেছিল with 7 meters per second ব্যাক আসতেছে উইথ স্পিড অফ 5 বাট মাথায় রাখতে হবে ভেলোসিটি ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি সো সামনে যাওয়াকে যদি আমাদের পজিটিভ ধরি পিছে যাওয়াকে অবশ্যই নেগেটিভ ধরতে হবে সো ব্যাকওয়ার্ড যখন আসতেছে আমরা ওর ভেলোসিটিটাকে -5 ধরতেছি নাও the ball has an acceleration of 300 meters per second while in contact with the wall so যে বাড়ি খেলো with the wall ওর অ্যাক্সেলারেশনটা 300 বলছে নাও ভেলোসিটি কি এখানে বাড়ছে নাকি কমছে ভেলোসিটি কমে গেছে না পজিটিভ 7 থেকে এটা কই চলে আসছে নেগেটিভ 5 এ চলে আসছে সো আমার ভেলোসিটিটা কমছে আর ভেলোসিটি কমার জন্য অবজেক্টের অবশ্যই ডিসিলারেট করা লাগবে ইনস্টেড অফ অ্যাক্সেলারেশন সো ওরা আমাকে ম্যাগনিটিউডটা দিয়ে দিয়েছে অ্যাক্সেলারেশনের 300 বাট দ্য থিং ইজ এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিসিলারেশন হচ্ছে উইথ -300 মিটারস পার সেকেন্ড স্কয়ার সবাই এই পার্টটাই হচ্ছে গিয়ে ভুল করে ফেলে এই -300 টা এটার জন্য বেসিক্যালি পুরো ম্যাথটা ভুল হয়ে যায় সো এগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে যে ভেলোসিটি যেহেতু আমাদের কমতেছে ভেলোসিটি কমা মানে অবজেক্টটা অবশ্যই ডিসিলারেট করবে নাও দ্য থিং ইজ দে আর আস্কিং আস টু ক্যালকুলেট দ্য টাইম অবভিয়াসলি সুব্যাট ইউজ করব উই নো ইউ উই নো ভি এন্ড উই নো এ সো টাইম বের করার জন্য উই ক্যান ইউজ ভি ইজ ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি সো উই হ্যাভ দ্য
final velocity as -5, we have the initial velocity 7, acceleration -300, আর টাইমটাকে আমরা t ধরে যদি সলভ করি we get this, and এটা ম্যাচ করতেছে with part A, so part A will be our answer. সেখানে এটা দেখেন সবাই কিন্তু মোস্টলি C মার্ক করবে বিকজ এখানে অ্যাক্সেলারেশনটা পজিটিভ আছে, বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আচ্ছা ঠিক আছে ভেলোসিটি কমতেছে, ভেলোসিটি কমা মানে এখানে অবজেক্টটা ডিসিলারেট করতেছে। দেন কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 এ যদি চলে আসি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 এ বলতেছে a car travels north with a velocity of +50 meters per second. While still traveling north, the car slows to a velocity of +20 meters per second. So the car was initially at a velocity of 50 meters per second. এখান থেকে ওর ভেলোসিটিটা চেঞ্জ করে +20 করে ফেলছে। আমাদেরকে আস্ক করছে হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি। সো কতটুক ভেলোসিটি চেঞ্জ হলো, 30 মিটার্স পার সেকেন্ড ভেলোসিটি কমে গেছে, রাইট? সো চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ইজ -30 meters per second. So the answer will be B, which is -30 meters per second. Question number 5 এ বলছে a student used a falling sphere to determine the acceleration of a free fall g. The sphere was released from rest. That means our initial speed was 0. Which two quantities would require the fewest measurements to be taken in order to determine g? So আমরা একটু পরে একটা এক্সপেরিমেন্ট লিখবো একসাথে, যেখানে আমরা দেখবো যে একটা ফলিং স্পিয়ার, এটা যদি g এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হয় অলওয়েজ ইউজ দ্য ইকুয়েশন s equals to ut plus half at square. And obviously একটা স্পিয়ারকে যদি ড্রপ করলে ওর ইনিশিয়াল স্পিড কি 0 হয়ে যাচ্ছে, so we do not need to calculate this u. আমাদের কি ক্যালকুলেট করা লাগবে g এর জন্য? We need to know the time and we need to know the distance that it has fallen. So obviously একটা মিটার রুল দিয়ে ডিসটেন্স মেজার করব, টাইমটা মেজার করব। এই দুটো জিনিস মেজার করলে কি we can calculate this value of a, because যেহেতু আমাদের u টা 0, আমাদের ut 0 হয়ে যাবে, so we are left with s equals to half gt square. So if we can find the distance and if we can find the time, তাহলে we can calculate g. আমরা যদি এখন অন্য ফর্মুলা ইউজ করি, v is equals to let's say u plus at ইউজ করি, v বের করার জন্য কিন্তু আমার ওই পয়েন্টের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ডিস্টেন্স, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস টাইম বের করা লাগবে টু ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি, টাইমও মেজার করা লাগবে পুরা মোশনে, সো অনেক ক্যালকুলেশনস লেগে যাচ্ছে। অন্য যে কোনো ফর্মুলায় অনেক বেশি ক্যালকুলেশনস দরকার হবে, এই ফর্মুলাটাতে সবথেকে ফিউয়েস্ট আমরা মেজারমেন্ট নিয়ে এক্সপেরিমেন্টটা ক্যারি আউট করতে পারি। সো আমাদের এখানে ডিসপ্লেসমেন্টটা মেজার করা লাগতেছে আর টাইমটা মেজার করা লাগতেছে। এই দুটো জিনিস মেজার করলে উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশন g. Then question number 6 এ বলতেছে a car is moving towards a stop sign at a speed of 25 meters per second. তার মানে ওর ইনিশিয়াল স্পিডটা আমাদেরকে বলে দিছে 25 meters per second. The driver applies the brakes 20 meters before the sign and decelerates uniformly to rest just before the sign. So start করতেছে 25 meters per second এ, যখন নাকি সাইনটা চলে আসলো ও রেস্টটা চলে আসছে, দ্যাট মিন্স ওর ভেলোসিটি 0 হয়ে গেছে। and start থেকে ওই সাইন পর্যন্ত ডিসটেন্সটা ট্রাভেল বলছে কোশ্চেনে 20 meters. So we know u, we know the value of v which is 0, আর we know the distance s. আমাদেরকে magnitude of the car's deceleration বের করতে বলছে। First let's find the acceleration. So v square equals to u square plus twice s যদি অ্যাপ্লাই করি, we can see acceleration আসতেছে -25 square by 40. ওরা ক্লিয়ারলি ম্যাগনিটিউড বলছে, ইভেন দ্য ডিসেলারেশন মানে নেগেটিভ অ্যাক্সেলারেশন, বাট স্টিল ম্যাগনিটিউড বলছে, সো উইল ইগনোর দ্য নেগেটিভ সাইন এন্ড উইল সে দ্যাট দ্য ডিসেলারেশন ইজ 25 স্কয়ার ডিভাইড বাই 40, so c will be the correct answer. Question number 7 এ বলতেছে a student measured the time t Question number 7 এ বলতেছে a student measures the time t taken for a ball bearing to fall different measured distances s from rest. So once again, rest থেকে shoot করা মানে ওর initial speed is 0. The student uses his measurements to plot a graph with a gradient equal to the acceleration due to gravity. So এখানে ওরা বলতেছে যে আমরা যে গ্রেডিয়েন্টটা পাচ্ছি, the gradient will be equal to gravitational acceleration. Right? They are telling us which row of the table shows a graph with gradient equal to g. So কোন গ্রাফটা আঁকলে y axis x axis আছে, the gradient will give us g. Once again, এটা ওই ফলিং স্পিয়ারের এক্সপেরিমেন্ট। সো ফলিং স্পিয়ারের এক্সপেরিমেন্টে যেটা বললাম, আমরা ফর্মুলা ইউজ করি s equals to ut plus half at square to calculate the value of a. Now the thing is, যেহেতু রেস্ট থেকে স্টার্ট করতেছে, রেস্ট থেকে স্টার্ট করলে আমার ut টা 0 হয়ে যাবে। So we are left with s equals to half gt square. Now গ্রেডিয়েন্টটা যদি g হইতে হয়, what we need to do is আমরা এই 2টাকে এই পাশে পাঠিয়ে দিব।
So this becomes 2s equals to gt square, যেটা নাকি y is equals to mx ফর্মে চলে আসে। So আমরা যদি x axis এ t square দিই আর y axis এ 2s কে আঁকি, তাহলে the gradient of the graph will give us g. So 2s against t square যদি আঁকি, that graph will give us the gradient g. Question number 8 এ বলতেছে, a student determines the terminal velocity of a ball bearing as it falls through oil. He releases the ball bearing at point V and measures the time taken for it to fall a measured distance. So basically হচ্ছে গিয়ে ওকে এই পয়েন্ট থেকে ফালানো হচ্ছে, এই পয়েন্ট থেকে ফালানোর পর হচ্ছে গিয়ে we are measuring a distance. Which two points should he use for the measured distance? আচ্ছা, তো যেহেতু টার্মিনাল ভেলোসিটি আমরা মেজার করতেছি, টার্মিনাল ভেলোসিটির জন্য ফর্মুলা ডিসটেন্স বাই টাইম আমরা জানি, আমাদের অলওয়েজ কি করতে হয়, বলটাকে একটা সার্টেন ডিস্টেন্স ফল করতে দিতে হয় সো দ্যাট ইট রিচেস টার্মিনাল ভেলোসিটি। বলটা ড্রপ করার সাথে সাথে অবভিয়াসলি টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করবে না, সো ডাব্লিউ থেকে আমাদের মেজার করে কোনো লাভ নেই, আমাদের কি একটু হালকা নিচ থেকে মেজার করা লাগবে। বেস্ট হচ্ছে গিয়ে যদি হচ্ছে গিয়ে আমরা ওয়াই আর জেড থেকে মেজারমেন্টটা নিতে পারতাম, বাট দ্য থিং ইজ জেডে একটা প্রবলেম আছে, জেডটা যেহেতু একদম হচ্ছে গিয়ে গ্রাউন্ডের পার্ট, এখানে হয়তো বাড়ি খেয়ে যেতে পারে বলটা, আর বাড়ি খেলে আমাদের ভ্যালুজে একটু ভুল আসতে পারে বা হচ্ছে খুব অ্যাকিউরেটলি টাইমটা আমরা হয়তো মেজার নাও করতে পারি। সেই জন্য সব থেকে ভালো হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা এক্স আর ওয়াইটাকে মেজার করব, বিকজ এক্সটা কি হালকা একটু নিচে আছে আফটার ইট হ্যাজ বিন সাবমার্জ, সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এক্সে আসতে আসতে ও টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে ফেলবে। অ্যান্ড দেন ওয়াই এ মেজার করবো বিকজ এটা একটা ভালো ডিস্টেন্স ফল করতেছে, সো টাইমটা খুব একটা ছোট আসবে না, ভালো বড়ই টাইম পাবো, সো আনসার্টিনিটিটাও খুব একটা কম, আনসার্টিনিটিটাও আমাদের কমই থাকবে। So which two points should he use for the measured distance? Answer হবে x and y. So choosing x and y because x টা কি একটু নিচে আছে from the surface of the liquid, so we are allowing the sphere বা the ball to reach terminal velocity at x, আর y টাও ভালো একটা ডিস্টেন্সে আছে। আমরা কেন z চুজ করব না, বিকজ z টা we can clearly see এটা হচ্ছে কি একদম সারফেসের সাথে, সো এখানে অনেক সময় হতে পারে কি বল বিয়ারিংটা এখানে এসে বাউন্স খেয়ে গেল, সো আমরা তো এই টাইমটা পাচ্ছি না বা এই পয়েন্টটা তো আমরা মেজার করতে পারতেছি না। অলসো আই থিঙ্ক অপশনও দেয়নি আমাদেরকে, দেখেন আমাদেরকে ডাব্লিউ অ্যান্ড জেড অপশন দিয়েছে, জেডের যে অপশনটা, দ্য থিং ইজ ডাব্লিউ তো মাত্র ওকে আমরা সারফেসের মধ্যে দিছি বা লিকুইডের মধ্যে ছাড়ছি, ছাড়ার সাথে সাথে ইট উইল নেভার রিচ টার্মিনাল ভেলোসিটি, সো এর জন্য ডাব্লিউ অ্যান্ড জেড ইজ নট দ্য অ্যান্সার, দ্য ওনলি কারেক্ট অ্যান্সার কুড বি সি এক্স অ্যান্ড ওয়াই, উইচ কাইন্ড অফ মেক সেন্স। নাম্বার 9 এ বলছে, two objects with the same initial speed fall from the same height in a vacuum chamber as shown. So vacuum chamber মানে এখানে কোনো air resistance নাই, the arrows in the diagram shows the initial direction of travel of the objects. So আমরা দেখতেছি একটা বল সোজা পড়তেছে আর একটা এরকম একটা অ্যাঙ্গেলে পড়তেছে। Now the thing is, ওরা আমাকে বলছে which of the following quantities are not the same for both the objects. সবার আগে বলছে acceleration of the objects during the fall, দুজনে কি গ্র্যাভিটির কারণে নিচে পড়তেছে, সো অবশ্যই ওদের দুজনের অ্যাক্সেলারেশনই কি ডিউ টু গ্র্যাভিটি থাকবে, রাইট? ভার্টিক্যালের পার্টটা আমরা জানি প্রজেক্টাইল মোশনে আমাদের ভার্টিক্যাল আর হরিজন্টাল পার্টটা আলাদা, যেহেতু ফলিং এর পার্ট বলতেছি দুজনের জন্য অ্যাক্সেলারেশনটা জি হবে। দেন সিতে বলতেছে দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য স্পিডস অফ দ্য অবজেক্টস ডিউরিং দ্য ফল, যেহেতু অ্যাক্সেলারেশনটা সেম, সো দুজনের ভেলোসিটি রেটটাও কি সেম ভাবেই বাড়বে। দেন পার্ট ডিতে বলতেছে দ্য কাইনেটিক এনার্জিস অফ দ্য অবজেক্টস অ্যাজ দে রিচ দ্য ফ্লোর, একটা জিনিস বুঝেন, দুজনেরই ইনিশিয়াল স্পিড কি 0, দুজনের অ্যাক্সেলারেশনই কি জি, সো অবভিয়াসলি কাইনেটিক এনার্জিও কি থাকা উচিত, দুজনের সেম থাকা উচিত, আর এগুলো বাদ দিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এগুলো দরকারই নেই, আমরা এভাবে চিন্তা করি দুজন কি সেম হাইটে আছে না গ্রাউন্ড থেকে, তো দুজনের সেম জিপিই আছে, জিপিই থেকে যখন নাকি ওরা নিচে পড়বে এটা কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে, কাইনেটিক এনার্জিতে, যেহেতু দুজনই সেম হাইট থেকে ফল করতেছে দুজনেরই জিপিইটা কি ওই যতটুক জিপি প্রথম বলটার আছে সেকেন্ড বলটার জিপিও কি এক্স্যাক্টলি সেম, তো যখন নাকি এটা কাইনেটিক এনার্জিতে কনভার্ট হবে দুজনের জন্য সেম অ্যামাউন্ট অফ কাইনেটিক এনার্জিতেই ব্যাপারটা কনভার্ট হচ্ছে, সো ডিও আমার অ্যান্সার না, বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। কেন? বিকজ বিতে বলতেছে দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য অবজেক্টস অ্যাজ দে রিচ দ্য ফ্লোর, যখন নাকি ফ্লোরকে রিচ করবে আমার পার্টিকেল ওয়ানটা বা বল ওয়ানটা ভার্টিক্যালি হিট করতেছে, অন দ্য আদার হ্যান্ড আমার এই সেকেন্ড অবজেক্টটা বা সেকেন্ড বল বিয়ারিংটা একটা অ্যাঙ্গেলে হিট করতেছে, সে অ্যাঙ্গেলে হিট করলে অবভিয়াসলি রেজাল্টেন্ট ভেলোসিটির একটা ব্যাপার আসে, রাইট? সো অবভিয়াসলি এই ভেলোসিটিটা আর এই ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটা উইল নট বি দ্য সেম। Question number 10 এ বলতেছে a ball bearing falls through vertically from rest through a distance of 50 centimeters in a time of 0.32, আমাদের অ্যাক্সেলারেশন বের করতে হবে।
as we are saying acceleration বের করার জন্য আমরা s equals to ut plus half it square ইউজ করি। সো আমাদের u এর ভ্যালু 0, আমাদের ডিসটেন্সটা 0.5 মিটারস, বিকজ সেন্টিমিটারে দিছিল আমরা মিটারে কনভার্ট করে নিচ্ছি, এন্ড দেন টাইমটা হচ্ছে 0.32 সেকেন্ডস এখানে বলে দিছিল। নাও টু ক্যালকুলেট a we'll use the formula s equals to ut plus half it square, s বসাইলাম 0.5, ut 0, half into a into t square করলে we get the value of a as 1 by 0.32 square, so এটা আমাদের ম্যাচ করে with a, so a will be the correct answer. Then question number 11 এ বলতেছে an object on the moon falls a vertical distance of 0.32 meters from rest in a time of 0.63 seconds. Which of the following expressions gives the acceleration due to gravity on the moon in meters per second square? So once again falling এর পার্ট আস্ক করছে, falling এর পার্ট থেকে অ্যাক্সেলারেশন বের করতে হবে, once again s equals to ut plus half it square ইউজ করব। তো এখানে অলরেডি আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 এ আসি, আর কোয়েশ্চেন নাম্বার 11 আসতে আসতে আমরা একটা প্যাটার্ন দেখতে পারতেছি কোয়েশ্চেন পেপারে, যে কোয়েশ্চেন পেপারে এই আমাদের যে একটা কোর প্র্যাকটিক্যাল ছিল যে বল নিচে পড়ার, ওখান থেকে আমরা অ্যাক্সেলারেশনটা যে বের করি, এটা কিন্তু খুব কমনলি আস্ক করে। সো ইটস আ ভেরি ইজি পার্ট অ্যাজ ওয়েল, যে আমরা ইনিশিয়াল স্পিডকে 0 ধরবো, ডিস্টেন্স দেওয়া, টাইম দেওয়া, ফর্মুলা বসায় একে সাবজেক্ট করলে দ্য অ্যান্সার উইল বি দ্য অ্যান্সার ক্যান বি ফাউন্ড। সো আমাদের অ্যান্সার সি হচ্ছে এখানে। দেন নাম্বার 12 এ বলতেছে আ স্টুডেন্ট ডিটারমাইন্ড আ ভ্যালু ফর জি বাই ড্রপিং আ মেটাল স্পিয়ার ফ্রম রেস্ট থেকে ড্রপ করা মানে ওয়ান্স এগেন ইনিশিয়াল স্পিড 0, দ্য মেজার্ড ডিস্টেন্স ফর the student measured the distance fallen and the time taken for the spear to fall. So আমরা ডিসটেন্স জানি, টাইম জানি, স্টুডেন্টটা জি এর ভ্যালু পাইলো 11.2। এখন আমরা জানি যে আমাদের জি এর ভ্যালু কত, 9.81, রাইট? সো ওরা বলতেছে which of the following could explain the difference between the student's value and the accepted value. সো স্টুডেন্টের ভ্যালুটা কেন বেশি আসলো বা আমাদের অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু থেকে এত বড় একটা ডিফারেন্স কেন আসতেছে, সেটা আমাদেরকে আস্ক করছে। নাও দ্য থিং ইজ এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়াজ নট নেগলিজিবল। এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি নট নেগলিজিবল হইতো তাহলে ওর টাইমটা বেশি লাগতো, রাইট? ডিস্টেন্সটা যদি সেম থাকে, ঠিক আছে, টাইমটা বেশি থাকলে তখন তো অ্যাক্সেলারেশন কম আসা উচিত ছিল স্টুডেন্টের, বাট ওর অ্যাক্সেলারেশন কি বেশি চলে আসছে, রাইট? অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইকুয়েশন, যেহেতু আমরা জানি ইউ জিরো হয়, সো ইউটি তো ফ্যাক্টর না, এস ইকুয়ালস টু হাফ এটি স্কোয়ার হচ্ছে আমার ফ্যাক্টর। সো আমার অ্যাক্সেলারেশন বাড়তে হইলে আমার ইদার টাইমটা কমা লাগবে বা আমার ডিস্টেন্সটা কি হওয়া লাগবে, বাড়া লাগবে। সো টাইম এখানে বলতেছে এটার জন্য টাইম বাড়বে, সো যেহেতু এটার জন্য টাইম বাড়বে, দিস ক্যান নট বি দ্য অ্যান্সার। সিতে বলছে দ্য স্পিয়ার ডিড নট ফল ভার্টিক্যালি ফল করুক না কীভাবে ফল করুক, দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার। ওকে যদি আমি হরিজন্টালিও ফালাই, ওর ইনিশিয়াল ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি কি 0, যেটা আমরা এখানেও ধরছি, অ্যান্ড দেন ও তো বেসিক্যালি নিচে গ্র্যাভিটির কারণেই ফল করবে। সো এটা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টরই না, যে ওকে ভার্টিক্যালি ফালাইতেছি নাকি হরিজন্টালি ফালাইতেছি। দেন ডিতে বলছে স্টুডেন্টস মেজার টাইম ওয়াজ গ্রেটার দেন দ্য অ্যাকচুয়াল টাইম। সো ওয়ান্স এগেন টাইম গ্রেটার হইলে হবে না, আমরা টাইমটা ইদার কম লাগবে বা ডিস্টেন্সটা বেশি লাগবে, সো এর জন্য ডি হচ্ছে না। বিতে বলছে দ্য স্টুডেন্টস মেজার ডিস্টেন্স ওয়াজ গ্রেটার দেন দ্য অ্যাকচুয়াল ডিস্টেন্স। যেহেতু ডিস্টেন্স গ্রেটার হইতেছে, ডিস্টেন্স গ্রেটার হইলে অ্যাক্সেলারেশন আমাদের এখানে গ্রেটার হবে, সো বি উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Now, number 13 says, a racing car passes point P at speed 35 meters per second. So, initial speed ta 35. As ekhane bole this initial speed ta 35. The car accelerates uniformly and after 5 seconds passes point Q at a speed of 50. So, Q te or speed ta 50. So, let's consider this the V. আর টাইমটা কত বলে দিছে, টাইমটা বলে দিছে 5 সেকেন্ডস লাগতেছে। We have to calculate the distance. So, obviously এখানে ডিস্টেন্স মেজার করার জন্য উইথাউট এ ফর্মুলা ইউজ করো, which is s equals to u plus v by 2 into t. So এখানে ফর্মুলা ওয়াইজ যদি আমরা বসাই ব্যাপারটা, ফর্মুলা ওয়াইজ বসাইলে we'll see যে c will be the correct answer. Number 14 এ once again ফ্রি ফল করবে, ফ্রি ফল করে হচ্ছে কি আমরা জি মেজার করব, সেটা বের করতে বলছে। আর বলছে কোন গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্টটা ইকুয়াল টু জি হবে, আমরা অলরেডি এটা দেখছি, s equals to half gt স্কয়ার। আমরা যদি x এ t স্কয়ার আর y এ 2s টাকে আঁকি তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা উইল গিভ আস জি। সো আমরা হচ্ছে কি চুজ করব যে আমাদের y অ্যাক্সিসে 2s হইতে হবে এন্ড x অ্যাক্সিসে t স্কয়ার হইতে হবে, তাহলে দ্য গ্রেডিয়েন্ট উইল গিভ আস দ্য ভ্যালু অফ g. Then number 15 এ বলতেছি a car travels with a velocity of 3 meters per second. The car accelerates uniformly in a straight line for a distance of 15 meters. The final velocity of the car is 5 meters per second. So we know the value of u, we know the value of v, we know the distance that it has traveled. We have to find the acceleration of the car. So v square equals to u square plus twice s use করব, ফর্মুলার মধ্যে বসায় দিব, the answer
the answer can be found. Question number 16 বলতেছে a firework is launched into the air and explodes once it reaches a maximum height. The firework is designed to explode at a maximum height of 350 meters so that the vertical component of the velocity at launch is about 80 meters per second. So distance travel করবে 350 meters আমাদেরকে আর কি বলে দিচ্ছে আমরা বেসিক্যালি আমরা জানি একটা জিনিস যদি উপরে উঠে and if it reaches the maximum height 350 ম্যাক্সিমাম হাইট রিচ করা মানে ওর ভেলোসিটি 0 হয়ে যাবে এন্ড ওর অ্যাক্সেলারেশনটা ডিউ টু গ্র্যাভিটি আমরা -g ধরতে পারি সো ওর v0 ওর অ্যাক্সেলারেশন -9.81 ওর ডিসটেন্স 350 we can calculate the value of u using v square equals to u square plus twice s এখান থেকে যদি আমরা u কে সাবজেক্ট করি we will get the initial velocity which is 82.9 meters per second আচ্ছা মাইন্ড ইউ এখানে কিন্তু আমরা কনসিডার করতেছি যে ওকে আমরা ডাইরেক্ট একদম ভার্টিক্যালি শুট করছি ওকে Then part 2 তে বলছে the vertical component of the velocity at launch depends on both the initial velocity of the firework and theta the angle between the initial velocity and the horizontal so ওরা হরিজন্টালের সাথে বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্টাইলটার সাথে হরিজন্টালটার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে থিটা বলতেছে রাইট এখন আমাদের বের করতে হবে যে sketch a graph showing how the initial velocity required for the firework to reach the maximum height of 350 varies with theta for the firework. So initial velocity আর অ্যাঙ্গেলের সাথে ডিফারেন্সটা কি সেটা একটু দেখব ফার্স্ট অফ অল আমরা সেম হাইটটাই কিন্তু উপরে উঠাইতেছি আগে কতটুকু উঠতেছিল 350 মিটার উপরে উঠতেছ না এখনো প্রজেক্টাইলের মতো মেরে ওকে আমরা ওই 350 মিটার হাইটে উপরে উঠাবো এখন অবভিয়াসলি একটা জিনিসে সোজা মারলে অনেক বেশি উপরে উঠবে নিচে নামবে রাইট খুব একটা ভেলোসিটি আমার দেওয়া লাগবে না বাট যদি আমি ওকে অ্যাঙ্গেলে শুট করি অ্যাঙ্গেলে শুট করলে কি আমার ভার্টিক্যাল ভেলোসিটি এখন একটু বেশি হওয়া লাগবে আমার যে ইনিশিয়াল স্পিডটা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি বেশি হওয়া লাগবে টু গেট দ্যাট সেম হাইট রাইট সো আমাদের এখানে আমরা দেখতেছি অ্যাজ দ্য অ্যাঙ্গেল ইনক্রিজেস ফার্স্ট অফ অল সব কিছু বাদ দিই প্রথমে চিন্তা করি যখন থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি তখন কি হবে থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি মানে একদম যদি আমরা ওকে সোজাসুজি শুট করি প্রজেক্টাইলটাকে সোজাসুজি শুট করলে আমার ভেলোসিটি রিকোয়ার্ড ছিল 82.9 সো আমরা ওইটাই প্রথমে প্লেস করলাম যে ভাই যখন 90 ডিগ্রি তখন আমার ভেলোসিটি লাগতেছে 82.9 মিটার পার সেকেন্ড এটা গেল প্রথমে এইবার যত আমি আস্তে আস্তে অ্যাঙ্গেলটা কমাইতে থাকবো টু দ্য হরিজন্টাল ঠিক আছে অ্যাঙ্গেলটা কমাইলে কি হবে সেম হাইটটা উঠতে গেলে আমার ভেলোসিটিটা এখন বেশি দরকার হবে সো দেয়ারফর আমরা কি করতেছি ওকে যে যত অ্যাঙ্গেল কমতেছে আমার ইনিশিয়াল ভেলোসিটির ভ্যালুটাও কি হচ্ছে বাড়তেছে এখন বলতে পারেন যে এটা কেন টাচ করে গেল না ইটস বিকজ টাচ করা মানে কি ওর ইনিশিয়াল স্পিড সরি ওর অ্যাঙ্গেলটা 0 এখন কোনো কিছু যদি অ্যাঙ্গেল 0 হয় মানে যদি একদম পুরোপুরি হরিজন্টাল থাকে ও কি 350 মিটার উপরে উঠতে পারবে না ধরে এটা কি একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল দিয়ে আমার শুট করা লাগবে মিনিমাম একটা অ্যাঙ্গেল দরকার আমার ওকে 350 মিটার হাইট উপরে ওঠার জন্য এর জন্য আমরা ইনিশিয়াল কিছু পার্টটা খালি রেখে দিতেছি ইনিশিয়াল পার্টে কোনো ডেটা পুট করতেছি না বিকজ একটা সার্টেন অ্যাঙ্গেল আমার লাগবে এই সার্টেন অ্যাঙ্গেলের পর থেকে কি হবে ও 350 মিটার উপরে উঠতে পারবে স্পিডটাও বেসিক্যালি একটা ফ্যাক্টর বাট স্পিডটা ইজ আ ফ্যাক্টর after you have raised it to some sort of an angle যদি একদমই অ্যাঙ্গেল না থাকে একদম 0 ডিগ্রিজ অ্যাঙ্গেলে রাখি উইথ দ্য হরিজন্টাল তা তো হরিজন্টালি ট্রাভেল করবে তো ভার্টিক্যালি ওই হাইটটা উঠতে পারবে না কোনো সময় সো এর জন্য গ্রাফটা লুক সামথিং লাইক দিস এখানে অবশ্যই এই ভ্যালুটা আমাদের প্লেস করতে হবে যে 90 ডিগ্রিতে ভ্যালুটা ইজ 82.9 মিটার পার সেকেন্ড Then part B তে বলতেছে student wanted to estimate the maximum diameter of the firework after exploding. The student estimated the time taken between seeing the firework explode and hearing the fireworks explode. So fireworkটা explode করে পুরোপুরি দেখা পর্যন্ত আমরা টাইমটা ক্যালকুলেট করে ফেলছি Now then the angle theta from the top to the bottom of the firework is theta. So পুরো অ্যাঙ্গেলটাকে ওরা theta বলতেছে Now the thing is আমরা যদি এখানে একটা লাইন টানি this is the radius of the কি বলে রেডিয়াস অফ দ্য ফায়ারওয়ার্ক আমরা এই ডিসটেন্সটা মেজার করি এখন দেখেন ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করছিল এখানে ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করে পুরো স্প্রেড আউট করছে এরকম সো ওরা বলছে এই ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করার থেকে পুরোটুক দেখা পর্যন্ত টাইমটা রেকর্ড করছে সো আমরা বলতে পারি যে ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করে যে পুরোপুরি স্প্রেড করছে ওর মধ্যে ও কি এই পর্যন্ত ট্রাভেল করছে না সাউন্ডটা সো ফায়ারওয়ার্কটা এখানে এক্সপ্লোড করে সাউন্ডটা ওর কাছে আসতে আসতে আমরা বলতে পারি আমরা এই টাইমটা অলরেডি মেজার করে ফেলছি যে ওরা যে বলছো আর একটা টাইম টেক করছে এই টাইমটি হচ্ছে কি বেসিক্যালি এতটুকের টাইমটা
যে ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করলো, এক্সপ্লোড করা পর্যন্ত সাউন্ডটা কানে আসা পর্যন্ত। নাও হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য এক্সপ্লোডেড ফায়ারওয়ার্ক? এই এক্সপ্লোডেড ফায়ারওয়ার্কের ডায়ামিটারটা ক্যালকুলেট করার জন্য সবার আগে we have to calculate the radius. So this is the radius. Now we can see যে এখানে একটা 90 ডিগ্রি ফর্ম হচ্ছে। সো আমরা সবার আগে এই ডিসটেন্সটা মেজার করার ট্রাই করি। আমরা কিন্তু অলরেডি ফায়ারওয়ার্কটা এক্সপ্লোড করা থেকে নিয়ে ওর পর্যন্ত আসা পর্যন্ত টাইমটা জানি। স্পিড অফ সাউন্ড ইন এয়ার আমরা জানি। সো v is equals to d by t যদি অ্যাপ্লাই করি, ডিসটেন্স হবে ভেলোসিটি ইনটু টাইম। ভেলোসিটিটা হবে স্পিড অফ সাউন্ড আর টিটা হবে হচ্ছে যে টাইমটা আমরা কাউন্ট করছি। সো আমাদের এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স ডিটা বের করতে হইলে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিসটেন্সের ফর্মুলা হবে হচ্ছে গিয়ে পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স টু দ্য ফায়ারওয়ার্কের ফর্মুলা হবে হচ্ছে গিয়ে টাইম ইনটু স্পিড অফ সাউন্ড। সো এজ আ রেজাল্ট আমরা এই ডি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাচ্ছি। নাও উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য রেডিয়াস। এন্ড অবভিয়াসলি পুরো অ্যাঙ্গেলটা 5 হইলে এই এতটুকু অ্যাঙ্গেল 5/2 হবে। সো আমাদের tan 5/2 is equal to opposite by adjacent. So radius will be equal to d into tan 5/2. এখন আমরা জানি রেডিয়াসকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে we get the diameter. So ডায়ামিটারের জন্য আমার জাস্ট খালি 2d into tan 5/2 করা লাগবে। সো সেটাই আমরা আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টে লিখব যে ডিসটেন্স ডায়ামিটার অফ দ্য ফায়ারওয়ার্ক will be 2 into distance into tan 5/2. So that makes sense. Then question number 17 এ যদি চলে আসি, question number 17 এ বলতেছে the photograph shows an area of land where golfers can practice their golf shots. Distances are marked out along the land in front of where the golfer stands to measure the distance traveled by the ball. Two levels are available. If the lower level is used, the ball lands at the same height from which it was hit. If the higher level is used, this enables the ball to be hit further. So এখানে we can see যে দুইটা লেভেল আছে। নিচ থেকে মারলে obviously যতটুকু ডিসটেন্স কভার করবে, উপর থেকে মারলে কি আরো বেশি ডিসটেন্সটা আমরা কভার করতে পারতেছি। A ball is given an initial velocity of 33 meters per second at an angle of 28 degree to the horizontal. So এই যে একটা বলকে আমরা 33 meters per second এ শুট করতেছি at an angle of 28 degree Celsius to an angle of 28 degree to the horizontal. ওরা বলছে when hit from the lower level this ball travels a horizontal distance of 92 meters before landing. So নিচ থেকে মারলে ও 92 meters কভার করতে পারতেছে। এখন বলছে use of higher level increases the horizontal distance traveled before landing by 10 meters. So এবার আমরা যদি উপরের লেভেল থেকে শুট করি, উপরের লেভেল থেকে শুট করলে ও আগে যেটা 92 মিটার ট্রাভেল করছিল নিচে, এখন আরো 10 মিটার এক্সট্রা ট্রাভেল করে 102 মিটারস এ গিয়ে হিট করা উচিত। এখন they are asking us deduce whether an upper level at a height of 4.5 meters would be sufficient to produce this increase. So আমরা যদি হাইটটা 4.5 রাখি আপার লেভেলের, তাহলে কি এই 102 মিটারসটা বা তার থেকে বেশি ডিসটেন্সটাকে আমরা কভার করতে পারবো না কিনা সেটা আমাদেরকে আস্ক করছে। নাও দ্য থিং ইজ আমরা জানি প্রজেক্টাইল মোশনে আমাদের একটা হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট চিন্তা করতে হয়, একটা ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট চিন্তা করতে হয়। যার সাথে অ্যাঙ্গেল আছে সেখানে আমাদের ইউ কস থিটা বসে, আর যার সাথে অ্যাঙ্গেল নেই সেখানে আমাদের ইউ সাইন থিটা বসে। সো আমরা আগে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটাকে 33 sin 28 আর হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটাকে 33 cos 28 লিখলাম। Now the thing is আমার অলওয়েজ এই হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা হচ্ছে মেজার করা আমার মেইন কাজ। এখানে আমরা যেটা করব আমরা আগে টাইমটা মেজার করব ইউজিং দ্য ভার্টিক্যাল মোশন। সো ভার্টিক্যাল মোশনে আমাদের ইউ এর ভ্যালু আমাদের জানা আছে। ভার্টিক্যাল মোশনে অ্যাক্সেলারেশনটা ডিউ টু গ্র্যাভিটি -g হবে। আর দেখেন ও উপর থেকে যদি এই এতটুকু নিচে পড়ে ওর ডিসপ্লেসমেন্ট ট্রাভেল উইল বি -4.5। কেন -4.5? উপরে উঠলে যদি ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ হয়, নিচে নামলে ডিসপ্লেসমেন্ট কি নেগেটিভ হবে। সো যেই পয়েন্টে স্টার্ট করছিল সেই পয়েন্টে ল্যান্ড করলে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যায় 0। এন্ড তার থেকেও যদি ও নিচে চলে আসে তখন হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্টটা আমাদের নেগেটিভ হওয়া স্টার্ট করবে। যেহেতু 4.5 মিটার নিচে নামছে, ডিসপ্লেসমেন্টটা -4.5 আমরা বলতে পারি। সো ভার্টিক্যালে আমরা s জানি, u জানি, a জানি। উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ভ্যালু অফ t ইউজিং দ্য ফর্মুলা s = ut + half it square। খুব একটা ডিটেলে যাব না কিভাবে ক্যালকুলেশন করতেছি, হোপফুলি আপনারা সাবস্টিটিউট করতে পারেন। তো এখান থেকে আমরা টাইমের দুইটা ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি, নেগেটিভ টাইমটা নিব না, দ্য পজিটিভ টাইম উইল বি আওয়ার অ্যান্সার। সো বলটা ট্রাভেল করতে 3.43 সেকেন্ডস টাইম লাগতেছে। এন্ড আমরা জানি ভার্টিক্যাল টাইম আর হরিজন্টাল টাইম অলওয়েজ সেম হয়। সো আমরা বলতে পারি হরিজন্টালিও ওর 3.43 সেকেন্ডসই টাইম লাগতেছে। নাও উই নো দ্য হরিজন্টাল ভেলোসিটি
we know the horizontal time. So আমরা horizontal ডিসটেন্সটাও মেজার করতে পারবো ইউজিং দ্য ফর্মুলা v is equals to d/t. সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, ভার্টিক্যাল মোশনের জন্য আলাদা একটা পার্ট করছি, হরিজন্টাল মোশনের জন্য আলাদা একটা পার্ট করব। সো আমাদের হরিজন্টাল মোশনের ফর্মুলা ভেলোসিটি ইকুয়ালস টু ডিসটেন্স বাই টাইম, জাস্ট একটা ফর্মুলা ইউজ হয়। এখান থেকে d কে যদি সাবজেক্ট করি, d is equals to ভেলোসিটিটা দিলাম হরিজন্টাল ভেলোসিটি, টাইমটা 3.43 দিলাম, we get the distance as 99.9 meters. রাইট, আমাদের কতটুকু হওয়া ছিল ডিসটেন্সটা 102 মিটার্স। সো সিন্স আমাদের d এর ভ্যালু less than 102 meters, therefore this height is not sufficient. So I hope that makes sense. এবার তাহলে আমরা পার্ট বিতে চলে আসি। পার্ট বিতে বলছে your answer to part A did not consider the effects of air resistance. So obviously আমরা projectile motion অলওয়েজ ধরে নিই যে air resistance negligible আছে। The trajectories of the motion of the golf ball with air resistance and without air resistance are shown. So এই যে উইথাউট এয়ার রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে গিয়ে অনেক উঁচা দিয়ে ট্রাভেল করতেছে, মানে অনেক হাইট গেইন করতেছে, আর ডিস্টেন্সও কি অনেক বেশি কভার করতে পারতেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করে তখনও ভার্টিক্যাল হাইটটাও কম উপরে উঠতেছে আর হরিজন্টাল ডিস্টেন্সটাও কম ট্রাভেল করতেছে। So they're asking us to explain the differences between the two paths, and this is a 6-mark question. এখানে জিনিস বুঝতে হবে, we can see এটার ভার্টিক্যাল একটা ডিফারেন্স আছে, আবার কি ওদের দুজনের হরিজন্টালেও কি একটা ডিফারেন্স আছে। সো হরিজন্টাল মোশনের জন্য 3টা মার্ক আলাদা করব, ভার্টিক্যাল মোশনের জন্য 3টা মার্ক আলাদা করব। হাউ ডু উই অ্যানসার দিস? সবার আগে হরিজন্টাল মোশনে আসি। আমরা প্রজেক্টাইল মোশনে ধরে নিই যে হরিজন্টাল মোশনে এয়ার রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল। এয়ার রেজিস্ট্যান্স নেগলিজিবল মানে কি, অবজেক্টটা যে এই যে সামনে মুভ করতেছে ওর পিছের দিকে রেজিস্ট করার কেউ নাই, রাইট? সো কি একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি দিয়ে সামনে যায়। এখন যদি পিছের দিকে একটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করে, ওর ভেলোসিটিটা কি কমে যাবে না? বিকজ ও ডিসিলাইট করা স্টার্ট করবে। ভেলোসিটি কমে গেলে অবভিয়াসলি ডিস্টেন্স ট্রাভেলটা কি হয়ে যাবে, ওর কমে যাবে, বিকজ v is equals to d/t। আমার ভেলোসিটি কম থাকা মানে আমার ডিস্টেন্সটাও কি হবে, কম ট্রাভেলড হবে। সো এর জন্য এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করলে হরিজন্টালি ও কম ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে। আমরা দেখি কি লিখছি এখানে। সো বলছি ফর হরিজন্টাল মোশন air resistance provides a resistive force which causes the object to decelerate. Decelerate করলে কি হবে, decelerate করলে স্পিডটা ডিক্রিজ করবে। So we are writing since speed decreases the distance traveled horizontally will also decrease. এই এতটুক পার্টে আমাদের 3 মার্কের পয়েন্ট হয়ে গেল। দেন এবার আসি ভার্টিক্যাল পার্টে। এখন ভার্টিক্যাল পার্টে আমরা ধরে নিচ্ছি ওয়ান্স अगेन কোনো এয়ার রেজিস্ট্যান্স নাই। এয়ার রেজিস্ট্যান্স না থাকলে ধরেন অবজেক্টটা উপরে যাচ্ছে, weight is the only force that is acting downwards, so our acceleration টা আমরা -g কনসিডার করি, রাইট? এন্ড देयरफॉर ও উঠে থামে ম্যাক্সিমাম হাইট, এন্ড এটা উঠে থামতে থামতে ওর ভালো একটা ডিসটেন্স কভার করা হয়। বাট যদি এয়ার রেজিস্ট্যান্স কাজ করতো উপরে ওঠার সময়, তখন কি হতো, ওয়েটের সাথে সাথে এয়ার রেজিস্ট্যান্সটাও নিচে কাজ করতো না। সো নিচের দিকে রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা বেশি হওয়ার কারণে অবজেক্টটা কি বেশি ডিসিলারেট করবে। সো অ্যাক্সেলারেশনটা কি তখন মানে ডিসিলারেশনটা গ্রেটার দেন -g হয়ে যাবে। সো আরো ফাস্টার থেমে যাবে। ফাস্টার থেমে যাওয়া মানে অবভিয়াসলি হরিজন্টাল ডিস্টেন্স ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা ও কম ট্রাভেল করতেছে। সো আমরা লেখছি হচ্ছে গিয়ে যে ফর ভার্টিক্যাল মোশন air resistance provides a resistive force along with the weight, so deceleration will be greater than g. Object comes to rest more quickly and therefore less vertical distance is covered. So this is how we explain these two paths. Always মাথায় রাখতে হবে। তো যদি আমরা দেখতেছি এখানে খুব ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে ডায়াগ্রামে, ইটস জাস্ট নট দ্য ভার্টিক্যাল হাইট দ্যাট ইজ ম্যাটারিং, হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা ম্যাটার করতেছে। তো আমাদের দুইটা নিয়ে কথা বলতে হবে যে কেন ভার্টিক্যালটা কম বেশি হচ্ছে, কেন হরিজন্টালটা কম বেশি হচ্ছে, এন্ড মার্কটা আমরা এভাবে অলওয়েজ ইভেনলি স্প্রেড আউট করে ফেলারই ট্রাই করব। So then question number 18 এ বলতেছে a student carried out an experiment to measure the acceleration of free fall g. A ball bearing was released from position A. The time t for the ball bearing to fall a distance L was measured. This was repeated for decreasing values of L. Explain how the measurements obtained can be used to determine a value for g in meters per second square. Your answer should include a sketch on the axis below of the graph that the student would expect to obtain. So এই যে এটাই কিন্তু আমাদের কোর প্র্যাকটিক্যালের পার্টটা। সো এখানে আমরা অবভিয়াসলি বলটাকে ফার্স্ট অফ অল রেস্ট থেকে ছাড়বো সো দ্যাট ওর ইনিশিয়াল স্পিডটা 0 হয়। We will measure the distance L using a meter rule and we will measure the time using the timer. So আমার কাছে টাইমার ডিসটেন্স থাকলে we know s equals to ut plus half et square. যেহেতু আমাদের u এর ভ্যালুটা 0, সো আমাদের ut টাও 0 হয়ে যাবে। সো s becomes equals to half at square
টু ক্যালকুলেট এ আমরা করতে পারি কি, আমরা 2s টাকে এই পাশে নিয়ে আসতে পারি, 2s ইকুয়ালস টু at স্কয়ার হলো, এন্ড দেন আমরা y ইজ ইকুয়ালস টু mx রিলেশনশিপ ড্র করে গ্রেডিয়েন্ট থেকে অ্যাক্সেলারেশন বের করতে পারবো। সেখানে সবার ফার্স্টে আমরা বলবো that the ball will be released from rest. আমি এটা লিখে দেখাচ্ছি যে how do we write these things, because সব তো আমি জাস্ট মার্ক করে করে দেখাই দিই, সো অনেক সময় হয় কি মার্ক করে করে দেখাই দিলে অনেক ফাস্ট মনে হয়, সো আমি এই প্রসেসটা একটু স্লো করে দেখাচ্ছি, বিকজ অ্যাজ ইউ ক্যান অলরেডি সি ফ্রম দ্য এমসিকিউ পার্ট এই জিনিসটা অনেক কমনলি আস্ক করে। সো এখানে আমরা ফার্স্টে বলবো যে বলটাকে ইনিশিয়ালি ড্রপ করা হয়েছে, সো ইনিশিয়াল স্পিড ইজ 0, সো the ball was dropped, so initial speed must be 0. So যেহেতু এটা asterisk mark question না, আমি so u is equals to 0 লিখলো, I don't think আমার কোনো প্রবলেম হবে। So the ball was dropped, so u is equals to 0. Now we will calculate the distance L using a meter rule. We will calculate the time taken using the timer. এটা আমরা একটু বলি, ইভেন তো এটার জন্য আমাকে মার্ক দিবে না, মানে মার্ক স্কিমে এখানে দেয় নেই, দেয়ারফর আমি এখানে করব কি, আমি অলওয়েজ যখনই 5 মার্কের কোয়েশ্চেন দেখবো এক্সপেরিমেন্ট লেখার টাইমে আমি যতটুকু পারা যায় ইন ডিটেল লিখবো, বিকজ আই ডু নট নো যে মার্ক স্কিমে কোন পয়েন্টের জন্য আমাকে মার্ক দিবেন, কোন পয়েন্টের জন্য মার্ক দিবে না। সো আল রাইট মেজার ডিসটেন্স L using a meter rule and the time to fall using the timer. সেটা গেল আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট। সো দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট পয়েন্ট, দিস ইজ মাই সেকেন্ড পয়েন্ট। থার্ড পয়েন্টে আমরা এবার একটু ম্যাথমেটিক্যালি চলে যাব, যে ইউজ দ্য ফর্মুলা s equals to ut plus half at square, and then we'll write since u0 s equals to half at square আসবে, so আমরা 2s equals to at square পাইলাম, which is in the form y is equals to mx. so আমরা এরপর বলবো যে plot a graph of 2s against t square, and 2s against t square graph আঁকলে the gradient should give us the value of g বা a. So the gradient will give us g. সেটা গেল আমাদের আরেকটা পয়েন্ট। এন্ড দেন আমি ফাইনাল পয়েন্টে যেটা লিখতে পারি, ফাইনাল পয়েন্টে আমি লিখতে পারি হচ্ছে গিয়ে যে রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট সেভারাল টাইমস for the same values, take average, avoid anomalous values. সেটা আর লিখলাম না, আমাদের উপরে বসবে 2s, এখানে বসবে t square, we have to draw the graph, গ্রাফটা কি হবে, একটা straight line to the origin হবে, and the gradient of the graph will give us our value of a. আমরা এটাকে g লিখবো না, আমরা এটাকে a লিখবো। So that is how we can do this experiment. Number 19 এ বলতেছে a ball falls through a vertical height of 0.60 meters before bouncing at a point A on a ramp as shown. So you can see যে একটা বল আসতেছে, বাউন্স খেয়ে এদিকে যাচ্ছে। নাও পার্ট এ তে আমাদেরকে বলছে show that the velocity of the ball immediately before the bounce is about 3 meters per second. So আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বল নিচে ফল করতেছে and it is being fallen from rest, so initial speed 0, or acceleration টা obviously due to gravity হবে because of vertically fall করতেছে, ডিসটেন্সটা দেওয়া আছে। so what they are asking us যে ও ভাই কোন ভেলোসিটি তে হিট করবে, আর ওই ভেলোসিটি তো ব্যাক যাবে, রাইট? so they are asking us the final velocity with which it will hit the ramp, because ramp কে যে ভেলোসিটি দিয়ে হিট করবে, assuming no energy is being lost, ওই ভেলোসিটি দিয়ে ও আবার ব্যাক যাওয়া স্টার্ট করবে। so আমরা যেটা করব, আমরা আমাদের ইনিশিয়াল স্পিড 0 জানি, অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জানি, আর জানি বলটা 0.60 মিটারস ফল করবে। সো এখানে আমরা যদি v স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস টুয়াইস a s করি and u এর জায়গায় 0 2 into 9.81 into s ইউজ করি, তাহলে we'll get the velocity as 3.43 meters per second, which is approximately equal to 3 meters per second. Now part b তে বলছে kinetic energy is conserved as the ball bounces off the ramp. The ball bounces at an angle of 70 degrees to the vertical. State expressions for the horizontal and vertical components of velocity of the ball immediately after the bounce. So kinetic energy conserved মানে ও যে velocity দিয়ে ramp কে হিট করতেছে, ওই velocity দিয়ে আবারও ব্যাক যাওয়া স্টার্ট করবে। So ও হিট করতেছিল with
3.43 meters per second and it will continue to move with 3.43 meters per second or angle with the vertical 70 degrees দেওয়া আমাদেরকে horizontal component আর vertical component of velocity বের করতে বলছে। এখন আমরা জানি যার সাথে অ্যাঙ্গেল নেই সেখানে হচ্ছে গিয়ে সাইন বসে, সো 3.43 sin 70 হবে আমাদের হরিজন্টাল কম্পোনেন্টটা এন্ড 3.43 cos 70 হবে আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা অফ ভেলোসিটি। পার্ট বিটা বুঝলে পার্ট সিতে বলতেছে পয়েন্ট A is 0.86 meters vertically above the ground and 1.23 meters horizontally from the end of the ramp as shown. So এই যে 1.23 meters দূরে আছে and the height is 0.86. They are asking us to deduce whether the ball will bounce a second time on the ramp. So এই যে bounce করলো, bounce করে ও কি বেসিক্যালি ফ্ল্যাট সারফেসে ফল করবে নাকি আবার র‍্যাম্পে ফল করবে সেটা আমাকে আস্ক করছে। এটা করার জন্য আগে আমরা বের করি যে ওর ভার্টিক্যালি এতটুকু ফল করতে কতটুকু টাইম লাগবে। ফার্স্ট অফ অল আমরা ওর ভার্টিক্যাল ইনিশিয়াল স্পিডটা জানি, ওর অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটি জানি -9.81 এন্ড ও যদি এখান থেকে এই পয়েন্টে এসে ফল করে, দেখেন দিস ইজ দ্য স্টার্টিং পজিশন, স্টার্টিং পজিশন থেকে নিচে গেলে ডিসপ্লেসমেন্ট নেগেটিভ হয় আমরা জানি এন্ড এই পয়েন্টে হিট করলে ডিসপ্লেসমেন্টটা -0.86 মিটারস হবে। So we know the value of u, we know the value of a, we know the value of s. We can calculate the time taken. আমরা একটা কাজ করতে পারি, s equals to ut plus half t square ইউজ করতে পারি, s জানি, u জানি, t টা বের করব half into a into t square করে we get the time as 0.56 seconds. Now vertical time আর horizontal time দুইটাই অলওয়েজ সেম থাকে। সো ভার্টিক্যালি 0.86 মিটারস ফল করতে যতটুকু টাইম লাগলো হরিজন্টালিও সেম ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করতে ওই সেম টাইমটাই লাগা উচিত। সো আমরা বের করি হরিজন্টালি এই টাইমেও কতটুকু ডিসটেন্স কভার করতে পারছে। আমরা ওর হরিজন্টাল ভেলোসিটি জানি, আমরা ওর হরিজন্টাল টাইমটাও জানি। ইফ ইউ ইউজ v is equals to d by t, এখান থেকে ডিসটেন্সকে সাবজেক্ট করলে ভেলোসিটি ইনটু টাইম যদি করি we get the distance as 1.8 meters. এখন this is 1.23 meters, right? যেহেতু আমাদের হরিজন্টাল ডিসটেন্সটা মোর দেন 1.23 মিটার আসতেছে, দ্যাট মিন্স ও আর সেকেন্ড টাইম র‍্যাম্পে বাউন্স করবে না, ও র‍্যাম্প থেকে অনেক দূরে গিয়ে ফল করবে। সো we say that the distance is greater than 1.23, so it does not hit the ramp the second time. Question number 20 তে বলতেছে a distress flare may be launched from a boat to signal for help. A flare was launched from a stationary boat at an angle of 30 degree to the horizontal. The flare was launched to the right from the launch position marked X on the boat in the diagram below. Complete the diagram to show the path taken by the flare before it hit the sea. So একটা ফ্লেয়ারকে যদি শুট করি উপরের দিকে, ওরকম উপরের দিকে উঠে নিচের দিকে ফল করবে and it will move on like a projectile motion. So গেল এই পার্টটা। দেন আমাদেরকে বলতেছে the maximum height of the flare above the launch position was 42 meters. So ওরা আমাকে বলে দিছে that the maximum height that it travels is 42 meters. Show that the flare was launched at a speed of 60 meters per second. তার মানে আমাকে ওরা u বের করতে বলছে কোশ্চেনে। Now the thing is এই যে আমরা u টা বের করব, বাই দ্য ওয়ে ওরা কি আমাদেরকে একটা অ্যাঙ্গেল বলে দিছিল না, এই যে 30 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বলে দিছিল। সো হরিজন্টালের সাথে আমরা বলতে পারি ওর অ্যাঙ্গেলটা আছে 30 ডিগ্রি। সো আমাদের ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টে বসবে হচ্ছে গিয়ে u sin থিটা আর আমাদের হরিজন্টাল কম্পোনেন্টে বসবে হচ্ছে গিয়ে u cos থিটা। নাও ম্যাক্সিমাম হাইটে আমরা জানি ম্যাক্সিমাম হাইটে ভেলোসিটিটা 0 হয়ে যায়, অ্যাক্সেলারেশনটা ডিউ টু গ্র্যাভিটি হবে, সো দিস উইল বি -g। আমরা যেটা করতে পারবো আমরা হচ্ছে গিয়ে আমরা এখান থেকে u এর একটা ভ্যালু বের করতে পারবো। হাউ ডু উই ডু ইট? আমরা u জানি, a জানি, v জানি, s জানি। সো উইথাউট t ফর্মুলা যদি আমরা ইউজ করি দ্যাট ইজ v স্কয়ার ইকুয়ালস টু u স্কয়ার প্লাস টুয়াইস s, তাহলে ব্যাপারটা হয়ে যাবে। সো ম্যাক্সিমাম হাইটে ভেলোসিটি ইজ 0, ফাইনাল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইজ u sin থিটা হোল স্কয়ার। বাই দ্য ওয়ে ওরা আমাদেরকে থিটার ভ্যালু বলে দিচ্ছে 30, সো আমরা u sin 30 ইউজ করতে পারি, হোল স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু -9.81 ইনটু দ্য ডিসটেন্স ট্রাভেলড ওয়াজ ম্যাক্সিমাম হাইটে 42 মিটারস। সো আমরা এখান থেকে যদি ক্যালকুলেট করি উইল গেট দ্য ভ্যালু অফ u। সো আমাদের u এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে গিয়ে 57.4 মিটারস পার সেকেন্ড। সেটা হচ্ছে কি আমাদের ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা চলে আসলো which is about 60 meters per second. Now part 3 তে বলতেছে that the flare was visible from a maximum distance of 8 kilometers.
A rescue boat was 8.2 kilometers from the boat in distress. Determine whether the flare traveled a sufficient distance to be visible from the rescue boat. You should assume that the flare was launched in the direction of the rescue boat. So বলছে যে ফ্লেয়ারটা ফল করলো, ফল করার পর যে সিগন্যালটা শুট করবে, সিগন্যালটা 8 কিলোমিটার ধরে দেখা যেতে পারে। Now a ship is or basically a rescue ship is 8.2 kilometers away from the boat. এখন এই যে আমরা যে ফ্লেয়ারটা ফালাইলাম, ফ্লেয়ারটার কারণে কি আমাদের রেস্কিউ বোটটা আমাদের শিপটাকে দেখতে পারবে না কিনা সেটা আস করতেছে। সো আমি একটু এটা আপনাদেরকে একটা ভিজুয়াল ইমেজ দিতে চাই। So let's say this is the ship. শিপটার থেকে একটা ফ্লেয়ার শুট হইল, রাইট? এন্ড এদিকে কোথাও লেটস সে একটা রেস্কিউ বোট আছে। So the rescue boat is 8.2 kilometers. It is 8.2 kilometers from the ship. এখন আমাদের এই যে ফ্লেয়ারটা উড়তেছে, ফ্লেয়ারটা 8 কিলোমিটার ট্রাভেল করতে পারে, ঠিক আছে? মানে 8 কিলোমিটার পর্যন্ত ইট ইজ ভিজিবল হরিজন্টালি। সো যেহেতু শিপটা 8.2 কিলোমিটার দূরে আছে, আমাদের এই সিগন্যাল যেটা আসতেছে, সিগন্যালটা কি রেস্কিউ বোটটা দেখতে পারবে নাকি না সেটা আস করছে। সো থিং ইজ, যদি আমাদের ফ্লেয়ারটা 8 কিলোমিটার ভিজিবল হয়, তাহলে রেস্কিউ বোটটা দেখার জন্য দিস ডিস্টেন্স হ্যাজ টু বি অ্যাট লিস্ট 200 মিটার্স। 200 মিটার্স হইলে কি এটা 8.2 কিলোমিটার হয়ে গেল। তখন কি রেস্কিউ বোটটা এই ফ্লেয়ারটাকে দেখতে পারবে। বাট আমাদের এই ডিস্টেন্সটা যদি লেস দেন 200 মিটার্স আসে, তাহলে ডিস্টেন্স বোটটাকে শিপটা দেখতে পারবে না বা রেস্কিউ বোটটা দেখতে পারবে না। সো আমরা বেসিক্যালি প্রজেক্টাইল মোশনে এই ডিস্টেন্সটা বের করার ট্রাই করব। ইফ দিস ডিস্টেন্স ইজ গ্রেটার দেন 200 মিটার্স, তাহলে ভেরি গুড, শিপটা রেস্কিউড হবে, আদারওয়াইজ শিপটাকে দেখতে পারবে না রেস্কিউ বোটটা। সো হোয়াট উই আর গোইং টু ডু ইজ, আমরা সব ভ্যালুসগুলো পুট করে দিব। সো আমাদের ইউ ছিল হচ্ছে গিয়ে 57.4, সো দিস ওয়াজ 57.4 and the angle was 30 degree. So আমাদের vertical was 57.4 sin 30 and আমাদের হরিজন্টালটা হচ্ছে গিয়ে 57.4 cos 30. Now the thing is, শিপটার থেকে উপরে উঠলো ফ্লেয়ারটা and then আবার নিচে নামলো। The total distance travel but the total displacement of the flare is actually 0 because যতটুকু উপরে উঠছে ততটুকু কি আবার নিচে নেমে গেছে। so the displacement is 0. so আমরা বলতে পারি এই পয়েন্টে ওর ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটা 0. so আমরা ওর u এর ভ্যালু জানি, ভার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট জানি 0, অ্যাক্সেলারেশন জানি -g. we can calculate the time taken by the flare. so আমরা ভার্টিক্যাল মোশনে আসি। ভার্টিক্যাল মোশনে আমরা যেহেতু আমাদের টাইম দরকার, আমরা s equals to ut plus half at square ইউজ করব। so s equals to ut plus half at square ইউজ করলাম। s is 0, u is 57.4 sin 30 t minus half into 9.81 মাইনাস দিচ্ছি বিকজ অ্যাক্সেলারেশনটা -g হয়। সো -9.81 না লেখে আমি বাইরে মাইনাসটা দিয়ে দিছি। এখন এখান থেকে I'll just calculate the time directly. স্যার অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি না করি, একটু করি ওয়ার্কিংসগুলো, সমস্যা নেই। সো হাফ ইন্টু 9.81 ইন্টু টি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু 57.4 সাইন 30 টি আসতেছে। টাইম কেটে দিতেছি। সো আওয়ার ভ্যালু অফ টাইম উইল বি 5.85 seconds. Now ভার্টিক্যাল মোশনের পার্টটা করলাম। ভার্টিক্যাল মোশনের পার্টটা করার পর আমরা জানি আমাদের ভার্টিক্যাল টাইম আর হরিজন্টাল টাইম কি সেম হয়। সো আমরা এটাই হচ্ছে গিয়ে লিখবো যে আওয়ার ভার্টিক্যাল টাইম tv is equal to our horizontal time which is th. নাও হরিজন্টাল মোশনে আসি। হরিজন্টাল মোশনের জন্য আমরা জানি একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লিকেবল, দ্যাট ইজ v is equals to distance by time. আমরা যদি ডিসটেন্সটা মেজার করতে চাই, the distance will be velocity into time. so আমরা লিখলাম distance is equals to velocity into time. now we already know the horizontal velocity which was 57.4 cos 30. so আমরা আমাদের v এর জায়গায়
57.4 cos 30 বসাইলাম, and the time will be the time that was found from the vertical part, which is 5.85. So আমরা আমাদের টাইমটাও 5.85 বসাইলে the distance comes to 291 meters. এখন আমরা যেটা বললাম যে যদি আমাদের ডিসটেন্সটা মোর দেন 200 মিটার্স হয়ে যায় তাহলে কি শিপটা রেস্কিউ বোটটা শিপটাকে দেখতে পারবে, রাইট? সো ইটস লাইক এই যে দিস ডিসটেন্সটা ইজ নাও 291 মিটার্স, এন্ড বলছিল ফ্লেয়ারটা যেখানে ড্রপ করবে তার থেকে 8 কিলোমিটার পর্যন্ত ওর ভিজিবিলিটি আছে। সো 8 কিলোমিটার পর্যন্ত ভিজিবিলিটি থাকলে আমাদের টোটাল ডিসটেন্সটা শিপ থেকে রেস্কিউ বোটের, ঠিক আছে, 8.2 কিলোমিটার, বাট আমাদের এটা 8.291 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যাওয়ার কথা। সো যেহেতু আমাদের এই ডিসটেন্সটা সোজা কথায় গ্রেটার দেন 200 মিটার আসছে, উই ক্যান সে যে ফ্লেয়ারটা দেখতে পারবে। সো আমরা এটাই লিখছি যে সিন্স দ্য হরিজন্টাল ডিসটেন্স ইজ গ্রেটার দেন 200 মিটার্স, দ্য ফ্লেয়ার উইল বি সিন। না এখানে বলছে স্টেট ওয়ান অ্যাজাম্পশন ইউ হ্যাভ মেড ইন পার্ট A3, আমরা A3 তে কনসিডার করছি যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স ওয়াজ কনসিডার্ড টু বি নেগলিজিবল। So that's it for part 1 of this worksheet. Stay tuned for part 2 যেখানে কি next দিন drop হবে. So see you in the next class. Like, share and subscribe. Do comment if you have any issues.